حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، احد کی لڑائی میں ان کی آنکھ میں ایک تیر لگ گیا، جب تیر لگا تو ساری آنکھ چور چور ہو گئی۔ آنکھ کا کیما اٹھا کر حضرت قتادہ بن نعمان میرے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ میری قیمتی آنکھ ضائع ہو گئی ہے، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری آنکھ ٹھیک کر دے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابی آنکھ لوگے یا جنت لوگے؟ آنکھ لوگے یا جنت لوگے؟ کہنے لگا حضور اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہے، آنکھ میری مرضی سے دے دو، جنت اپنی مرضی سے دے دو۔ اور میرے کریم نبی آپ کے مالک کے خزانوں میں کیا کمی ہے، میں دونوں ہی لوں گا، آنکھ بھی لوں گا ساتھ میں جنت بھی لوں گا۔ یا رسول اللہ آنکھ میری مرضی سے دے دو اور آپ دونوں جہانوں کے خزانوں کے مالک ہیں، جنت اپنی مرضی سے دے دو۔ آخر میں اللہ کے اتنے بڑے محبوب کا نوکر ہوں، اتنے بڑے محبوب کا غلام ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے جنت تو ایویں ہی دے دے گا، لہٰذا آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری آنکھ کو ٹھیک کر دے، میں آنکھ جیسی نعمت سے محروم نہ رہ جاؤں۔ یہ سن کر میرے حضور علیہ السلام مسکرا پڑے۔ مسکراتے ہی میرے حضور علیہ السلام نے وہ آنکھ کا کیما اٹھایا، آنکھ کے ڈھیلے میں رکھ کر اوپر سے ہاتھ پھیر کر میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے مالک اس آنکھ کو دوسری آنکھ سے بھی زیادہ خوبصورت کر دے۔ اور میرے کریم رب اس آنکھ کو دوسری آنکھ سے بھی زیادہ خوبصورت کر دے۔ حضرت قتادہ بن نعمان کہتے ہیں ابھی حضور کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی، خدا کی قسم میری آنکھ دوسری آنکھ سے بھی زیادہ چمک رہی تھی، میری کیما شدہ آنکھ دوسری آنکھ سے بھی زیادہ نظارے دیکھ رہی تھی۔ پوری انسانیت کے سب سے بڑے محسن میرے کریم نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے پوری کائنات کے انسانوں کو ان کی زندگی کا مقصد بتایا، کامیابی کی راہ بتائی، اللہ کا راستہ دکھایا، اور اسی مقدس مشن پر اپنی زندگی قربان کر دی، اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ میرے حضور علیہ السلام کے بعد آج ہمارے لیے سب سے بڑا محسن وہ ہے جو میرے حضور علیہ السلام کے وہی کام کر کے دکھائے، وہی کام کر کے دکھائے جو اللہ کے نبی نے کیا تھا، کامیابی کی راہ دکھائی تھی، اللہ کا راستہ دکھایا تھا۔ آج بھی کامیابی کی راہ دکھانے والا، اللہ کا راستہ دکھانے والا ہمارے لیے ہمارا سب سے بڑا محسن ہے۔ بھوکے کو روٹی کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، یہ کسی کی وقتی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ پیاسے کو پانی پلانا یہ بھی کسی کی وقتی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ کسی کو کپڑا پہنانا، کسی کی ضرورت پوری کرنا، اس پر بھی میرے کریم نبی کا رب بڑا ہی خوش ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ وقتی ضرورتیں ہیں، ان ضرورت کو پورا کرنے پر بھی میرا اللہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا اے میرے بندے میں بھوکا تھا، مجھے روٹی کی ضرورت تھی، تو نے مجھے روٹی کیوں نہ کھلائی؟ اور میں بھوکا تھا، مجھے روٹی کی ضرورت تھی، تو نے مجھے روٹی کیوں نہ دی؟ بندہ کہے گا یا باری تعالیٰ آپ تو کھانا کھانے سے پاک ہیں، آپ تو رب العالمین ہیں، میں آپ کو روٹی کیسے دیتا؟ میرا اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ جو تیرے پاس آیا تھا، اگر تم اسے روٹی کھلا دیتے تو اس کا اجر آج میں ہی تمہیں دیتا نا۔ اے میرے بندے میں پیاسا تھا، میں نے تم سے پانی مانگا، تم نے مجھے پانی کیوں نہ دیا؟ بندہ کہے گا یا باری تعالیٰ آپ تو پینے سے پاک ہیں۔ میرا اللہ فرمائے گا فلاں میرا بندہ جو پیاسا ہو کر تیرے دروازے پہ آیا تھا، اگر تو اسے پانی پلا دیتا تو ایسے تھا جیسے تو نے مجھے پانی پلایا۔ فرمائے گا اے آدم کے بیٹے، اے بندے میں بیمار ہوا تھا، تو نے میرا حال کیوں نہ پوچھا؟ میں کافی عرصہ بیمار پڑا اور نادان تو نے میرا حال تک نہ پوچھا۔ بندہ کہے گا یا باری تعالیٰ آپ تو بیمار ہونے سے پاک ہیں، آپ تو رب العالمین ہیں، میں آپ کا حال کیسے پوچھتا؟ میرا اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، کافی عرصہ بیمار رہا، اگر تو اس کا حال چال پوچھ لیتا تو ایسے ہی تھا جیسے تو نے مجھ سے میرا حال پوچھا ہو۔ تو کسی مریض کا حال پوچھنا، کسی پیاسے کو پانی پلانا، بھوکے کو روٹی کھلانا، ننگے بدن والے غریب کو کپڑا دینا، حالانکہ یہ وقتی ضروریات ہیں، ان پر بھی میرا اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ بہت ہی خوش ہوتا ہے۔ اب میرے کریم نبی کی شان دیکھیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنا تو رہا اپنا، اگر کوئی غیر بھی دروازے پر آ گیا ہے، اگر کوئی دشمن بھی دروازے پر آ گیا ہے، میرے نبی نے اس کی ضروریات کو بھی پورا کیا ہے۔
अपनों की जरूरियात तो हर कोई पूरा करता है, मजा तो तब है कि दुश्मन तेरे दरवाजे पे आए तो दुश्मन की जरूरियात पूरा कर। अगर दुश्मन भी मेरे करीम नबी के दरवाजे पे आया है खाली हाथ वापस नहीं गया। अगर कोई गैर भी मेरे करीम नबी की चौखट पे आया है खाली हाथ वापस नहीं गया। वो बच्चा गया ना अपने चाचा जी के घर, उसकी माँ बेवा थी, उसका एक ही लिबास था, आज वो भी फट गया। अमीरी का जनाजा निकल गया, गुर्बत उरूज पर आ गई। बाप का सहारा था नहीं, घर में एक ही बच्चा है, एक उसकी माँ है, घर को गुर्बत ने लपेटा हुआ है। माँ का एक ही लिबास था, आज वो भी फट गया। अब जगह जगह से जिस्म छलक रहा था। ये बच्चा गया अपने चाचा जी के घर, जाकर दस्तक दी, चाचू जी बाहर निकले। हाँ क्या लेना है? बच्चे ने कहा चाचू जी मेरी माँ बेलिबास बैठी है, अमीरी का जनाजा निकल गया है, गुर्बत उरूज पर आ गई है, मेरी माँ का एक ही लिबास था, आज वो भी फट गया है। अब जगह जगह से जिस्म छलक रहा है। मैं तेरे दरवाजे पे आया हूँ चादर की भीख लेने। तेरे दरवाजे पर अगर कोई पुरानी चादर पड़ी हो, पुराना लिबास पड़ा हो तो उठा के मुझे दे दो, मैं जाके अपनी माँ का जिस्म ढांप सकूं। आए चाचू जी ने जो रवैया इख्तियार किया तो बच्चा रोता हुआ वापस आ ही रहा था, खाली हाथ वापस आ ही रहा था कि रास्ते में से एक शख्स मिल गया। उस शख्स ने कहा बच्चे खैर तो है, क्यों रो रहा है? कहा ना पूछ मियाँ, मेरी माँ बेलिबास बैठी है, मेरी माँ को लिबास की अशद जरूरत है। चाचू जी घर गया था लिबास लेने, उसने मुझे धक्के देकर हवेली से बाहर निकाल दिया। बस दिल जो रो रहा था आंखें भी रो पड़ी। उस शख्स ने कहा बच्चे रो मत, अगर चाचू जी ने लिबास नहीं दिया तो क्या हुआ? मैं तुम्हें एक ऐसा दर ना बताऊं जहां दुश्मन भी गया है खाली हाथ वापस नहीं आया, जहां अपना तो जहां रह गया, गैर भी गया है खाली हाथ वापस नहीं आया। और बेटे अगर तूने माँ के लिए चादर लेनी है तो किसी और के दरवाजे पे ना जा, चला जा मोहम्मद की चौखट पर, चला जा मुसलमानों के नबी के दरवाजे पर। मैंने सुना है उसके दरवाजे पर जो भी जाता है खाली हाथ वापस नहीं जाता। और हाँ सुन, वो मोहम्मद नाम का शख्स मुसलमानों का नबी है मुसलमानों का नबी। अगर तू उसके दरवाजे पे चला जाए तो तुझे चादर मिल जाएगी। ये बच्चा गया अपनी माँ के पास, कहा माँ चाचू जी ने जो रवैया इख्तियार किया है वो मुझे पता है। उसने धक्के देकर हवेली से बाहर निकाल दिया। रोता हुआ वापस की तरफ आ ही रहा था, रास्ते में से एक शख्स मिल गया। उस शख्स ने कहा बच्चे अगर तूने चादर लेनी है तो चला जा मोहम्मद नाम के शख्स के पास। मैंने सुना है उसके दरवाजे पर अगर दुश्मन भी चला जाए खाली हाथ वापस नहीं जाता। माँ ने कहा ओहो बेटा उसके दरवाजे पर हरगिज़ न जाना, मैंने सुना है वो मुसलमानों का नबी है, और ये भी सुना है कि वो जिसको भी देखता है उसको अपना ही बना लेता है, वो जिससे बात करता है अगले का धर्म छीन लेता है। बेटे कहीं ऐसा ना हो उसकी तेरे साथ मुलाकात हो जाए, वो तेरे साथ बात करे, कहीं तुझे मुसलमान भी ना बना ले। बेटे ने कहा नहीं माँ, मैं अपने मजहब का पक्का रहूंगा, मैं अपने धर्म का पक्का रहूंगा। जाता हूँ चादर लेने, चादर देगा तो दे देगा, नहीं तो मैं उसे पहले बता दूंगा मैं तेरा कलिमा नहीं पढ़ूंगा। अब ये बच्चा घर से बाहर निकला, इसने जैसे ही सहने हरम की दहलीज पे कदम रखा तो क्या देखते हैं, मेरे करीम नबी रहमत वाली चादर ओढ़े हुए बैठे हुए। मेरे करीम नबी रहमत वाली चादर ओढ़े हुए बैठे हुए। मेरे करीम नबी ने जैसे ही इस बच्चे को देखा तो बच्चे का दिल रो रहा था। मेरे नबी ने फरमाया बच्चे तेरा दिल रो रहा है, किसी ने तुझे मारा है, किसी ने पीटा है, भूख लगी है आ रोटी दो, प्यास लगी है आ पानी दो, क्या वजह है, क्यों रो रहा है? उसने कहा ना पूछ चाचू, मेरी माँ बेलिबास बैठी है, मेरी माँ को लिबास की अशद जरूरत है, मैं तेरे दरवाजे पे आया हूँ माँ के लिए लिबास लेने, तेरे दरवाजे पे आया हूँ माँ के लिए चादर लेने। और हाँ चादर देनी है तो दे दे, मैं तेरा कलिमा नहीं पढ़ूंगा, मैं यहूदी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हूँ, मेरी माँ ने मुझे रोका है। अगर मुसलमानों का नबी चादर देगा तो दे देगा, नहीं तो पहले उसे बता देना हम तेरा कलिमा नहीं पढ़ेंगे। और मेरे करीब नबी के प्यारे उम्मती, मेरे नबी ने जैसे ही सुना इसकी माँ बेलिबास बैठी है, उसको लिबास की अशद जरूरत है, तो मेरे करीम नबी ने वो रहमत वाली चादर उतारी, बच्चे के हाथ में दे दी, कहा बच्चे जा अपनी माँ का जिस्म ढांप किया, जा अपनी माँ का जिस्म ढांप किया। ये बच्चा रहमत वाली चादर लेकर दौड़ता हुआ घर गया, माँ घर में लेटी हुई है। बच्चे ने जाते ही वो रहमत वाली चादर माँ के ऊपर उड़ा दी। हाय जैसे ही रहमत वाली चादर यहूदी माँ के ऊपर गई, माँ की दिल की दुनिया बदल गई।
माँ ने कहा बच्चे वो कहीं अपना धर्म तो नहीं दे के आ गए, कहीं अपना मजहब तो नहीं दे के आ गए। कहा नहीं माँ, नफे का सौदा करके आया हूँ, धर्म भी बचा के आ गया हूँ, देख चादर भी लेके आ गया हूँ। माँ रो पड़ी। माँ रो कर कहने लगी बेटे तू अपने सगे चाचा के घर गया था लिबास लेने, उसने तुझे धक्के देकर हवेली से बाहर निकाल दिया। है कितना करीम है मुसलमानों का नबी, कितना रहीम है मुसलमानों का नबी। बेटे वो नबी भी सच्चा है, उसका दीन भी सच्चा है, उसका मजहब भी सच्चा है। उस नबी के दीन को मानना चाहिए, इसलिए कि जो नबी गैरों का इतना ख्याल रखता है वो नबी अपनों को कितना ख्याल रखता होगा। अल्लाह की रजा के लिए मेरे नबी की चौखट पर अगर कोई दुश्मन भी आया है तो मेरे नबी ने दुश्मन की जरूरियात को भी पूरा किया।